हेलो विद्यार्थी मित्रों, पंकज सर एज्युकेशन चैनल में आपનું हार्दिक स्वागत है। परमाणु બંધારણનો 5 નંબરનો લેક્ચર આજે જોવા જઈ રહ્યા છીએ। પરમાણ્વીય ક્રમાંક અને દળ ક્રમાંક, પરમાણ્વીય ક્રમાંક અને દળ ક્રમાંક બહુ જ સરળ ટોપિક છે અને એને રિલેટેડ 2-4 ક્વેશ્ચન પણ લઈએ કે જેથી તમારો કન્સેપ્ટ ક્લિયર થઈ જાય। પરમાણ્વીય ક્રમાંક અને દળ ક્રમાંક, તો परमाणुवीय क्रमांक कोने कहेवाय? आपणे एटलुं जाणीए छीए के परमाणुना केंद्रनी अंदर प्रोटोन होय छे, धनवीजभारित प्रोटोन अने तटस्थ न्यूट्रॉन छे। धनवीजभारित प्रोटोन अने तटस्थ न्यूट्रॉन रहेला छे, एटले परमाणुनुं जे दळ छे ते कोना कारणे छे? प्रोटोन अने न्यूट्रॉनना दळना कारणे छे। मोटा भागनुं दळ परमाणुना केंद्रमां भेगू थयेलू है, जे रुथरफोर्डना सिद्धांतना आधारे कही शकाय। अने इलेक्ट्रॉन फरती बाजू तेनी परमाणुवीय कक्षकनी अंदर फरती बाजू गोठवायेलो होय छे। इलेक्ट्रॉन अने प्रोटोननुं दळ समान छे, परंतु दळ इलेक्ट्रॉननुं दळ खूब ज ओछुं छे। इलेक्ट्रॉननुं दळ खूब ज ओछुं छे। मोटा भागनुं दळ प्रोटोन अने न्यूट्रॉनना कारणे छे। तो अहींया परमाणुवीय क्रमांक अने दळ क्रमांक जनरली कोईपणने दर्शाववा माटे, कोईपण तत्व छे ने दर्शाववा माटे एक्स वडे दर्शाववामां आवे छे। तेनी सुपरस्क्रिप्ट उपर एटले मूर्धक उपर एटले के सुपरस्क्रिप्ट अने आ नीचेनो छे सबस्क्रिप्ट। आना माटे शब्द वापरे छे पादांक अने आना माटे शब्द वापरे छे मूर्धक, मूर्धांक अथवा मूर्धक। तो आज मूर्धक है ते झेड है, सॉरी मूर्धक पादांक है ते झेड है और मूर्धक ए है। तो झेड ए परमाणुवीय क्रमांक है और कोईपण तत्व में परमाणुवीय क्रमांक एटले प्रोटोननी संख्या, एटले प्रोटोननी संख्या जेने दर्शाववामां आवे छे झेड वडे, जेने दर्शाववामां आवे छे झेड वडे। झेड आ एक्स नो पादांक छे, सबस्क्रिप्ट छे, नीचे जे लखेलुं छे पादांक ते परमाणुवीय क्रमांक छे। अने कोईपण तत्वमां परमाणुवीय क्रमांक एटले एना प्रोटोननी संख्या। कार्बननो परमाणुवीय क्रमांक 6, एनो मतलब एनी अंदर प्रोटोननी संख्या 6। नाइट्रोजननो परमाणुवीय क्रमांक 7, मतलब तेनी प्रोटोननी संख्या 7। तो अहींया Z बराबर P एवुं लखी शकाय, प्रोटोननी संख्या। तो अहींया एक उदाहरण छे 6C12। आनो मतलब थयो Z6 छे, एनो मतलब परमाणुवीय क्रमांक 6 है, मतलब प्रोटोननी संख्या 6 है। ओके, आ परमाणुवीय दळ आज छे ते परमाणुवीय क्रमांक बतावे छे, परमाणुवीय क्रमांक, अने ए छे ते बतावे छे दळ क्रमांक, दळ क्रमांक। तो आ शुं छे दळ क्रमांक? दळ कोना कारणे छे? प्रोटोन अने न्यूट्रॉनना कारणे छे। एटले आने हूँ आम पण लखी शकूं, एक्स बराबर अहींया मारी पासे जग्या नथी एटले हूँ अहींया लखुं छुं झेड प्रोटोन प्लस न्यूट्रॉन। झेड एटले प्रोटोननी संख्या अने प्रोटोन प्लस न्यूट्रॉननी संख्या। तो अहींया प्रोटोन प्लस न्यूट्रॉननी संख्या एटले छे दळ क्रमांक। दळ क्रमांक एटले प्रोटोन प्लस न्यूट्रॉननी संख्या। दळ क्रमांक एटले प्रोटोन प्लस न्यूट्रॉननी संख्या। तो अहींया जेने आपणे ए वडे दर्शावीए छीए प्रोटोन प्लस न्यूट्रॉननी संख्या। अहींया प्रोटोन प्लस न्यूट्रॉननी संख्या छे 12, प्रोटोन प्लस न्यूट्रॉननी संख्या छे 12। तो अहींया ए बराबर P प्लस N लखी सकीए। जो न्यूट्रॉननी संख्या शोधवी होय तो A माइनस P लखी सकीए, A माइनस P। तो अहींया A छे 12, P छे 6, प्रोटोन छे 6, अथवा Z A माइनस Z पण लखी शकाय।
અહીંયા a માઇનસ p લખો, p બરાબર z છે તો z છે 6, 12 માંથી 6 ગયા તો અહીંયા ન્યુટ્રોનની સંખ્યા છે 6. તો તમે આની અંદર કહી શકો પ્રોટોનની સંખ્યા 6, ન્યુટ્રોનની સંખ્યા 6 અને જો તટસ્થ પરમાણુ હોય તો ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા પણ 6. કોઈ પણ તટસ્થ પરમાણુની અંદર પ્રોટોનની સંખ્યા બરાબર ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા તટસ્થ પરમાણુની અંદર પ્રોટોન અને ન્યુટ્રોનની સંખ્યા સમાન હોય છે તો જ પરમાણુ તટસ્થ રહી શકે છે. તો અહીંયા 6C12 માટે આપણે વિચાર્યું પ્રોટોન 6, ન્યુટ્રોન 6, તટસ્થ પરમાણુ છે એટલે એની અંદર ઇલેક્ટ્રોન પણ 6 થયા. તો કોઈ પણ પદાર્થ માટે તમે પ્રોટોન, ન્યુટ્રોન અને ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા શોધી શકો છો. અહીંયા એક એક્ઝામ્પલ છે 35 બ્રોમિન AC. તો પ્રોટોનની સંખ્યા તો તમને અહીંયાથી ખબર પડી જાય, આની સાથે સરખાવો તમે x પ્રોટોન અને અહીંયા પ્રોટોન પ્લસ ન્યુટ્રોન, અથવા આની સાથે સરખાવો z એ. તો તમારો અહીંયા પ્રોટોનની સંખ્યા છે 35, પરમાણુ તટસ્થ છે એટલે ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા પણ કેટલી છે 35. ન્યુટ્રોનની સંખ્યા શોધવી છે તો તમે શું કરો, ન્યુટ્રોન બરાબર a માઇનસ p અથવા a માઇનસ z. અહીંયા a નું મૂલ્ય છે 80 અને z નું મૂલ્ય છે 35. અહીંયા p પણ લખો તો કાંઈ વાંધો નથી. સમજી ગયા તમે? યસ, ગુડ. તો અહીંયા 80 માઇનસ પ્રોટોનની સંખ્યા છે 35. 80 માંથી 35 બાદ કરો, 35 ને 35 70, બીજા હજી 10 નાખવા પડશે એટલે ન્યુટ્રોનની સંખ્યા છે 45. પ્રોટોન 35, ઇલેક્ટ્રોન પણ 35 અને ન્યુટ્રોનની સંખ્યા 45. તમારે હોમવર્કની અંદર 7 નાઇટ્રોજન 14, 7 નાઇટ્રોજન 13, 6C13, 6C14, 6C14, 92 યુરેનિયમ 235, 92 યુરેનિયમ 235, 92 યુરેનિયમ 238. આટલા તત્વોની અંદરમાં પ્રોટોન, ન્યુટ્રોન અને ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા અનુક્રમે જણાવો. 7 નાઇટ્રોજન 14, 7 નાઇટ્રોજન 13, 6C13, 6C14, 92 યુરેનિયમ 235, 92 યુરેનિયમ 238. અને જાતે 4 ઉદાહરણ જાતે બનાવવા. કેવી રીતે બનાવવા? કોઈ પણ પરમાણુ ક્રમાંક તત્વોનું નામ તમે જાણો છો 1 થી 30 તત્વોમાં કોઈ પણ? યસ. દાખલા તરીકે સોડિયમનું જાણો છો? યસ. સોડિયમનો પરમાણુ ક્રમાંક 11, એનો પરમાણુય દળ એટલે કે દળ ક્રમાંક બમણાથી એક વધારે 22 ને 23. 20 સંખ્યા સુધી જો એકી પરમાણુય ક્રમાંક હોય તો તેનો દળ બમણા કરીને એક ઉમેરી દેવો, અને બેકી સંખ્યા હોય તો જનરલી ડબલ જ કરવો. 20 માટે 20 સુધી આ નિયમ લાગુ પડે છે. આજે મેં તમને ટ્રીક આપી તે 20 પરમાણુય ક્રમાંક સુધી લાગુ પડે છે. યસ. તો અહીંયા તમે એક સરસ મજાનો એક્ઝામ્પલ જોયો. હવે આપણે જોવા જઈ રહ્યા છીએ અહીંયા ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા 18, પ્રોટોનની સંખ્યા 16 અને ન્યુટ્રોનની સંખ્યા 16. તો તે સ્પીસીસ કઈ હશે? પ્રોટોનની સંખ્યા 16. તો પહેલી વાત 16 નંબરનું તત્વ, પહેલી વાત તમને 16 નંબર પરમાણુ ક્રમાંક કોનો છે ખબર હોવી જોઈએ. 8 ઓક્સિજનનો, નીચે સલ્ફર. 8 ને 8 16 કોનો છે? સલ્ફરનો. પ્રોટોનની સંખ્યા 16, એના ઉપરથી આપણને ખબર પડી. પ્રોટોન પ્લસ ન્યુટ્રોનની સંખ્યા કેટલી? 32. અહીંયા છે પ્રોટોન પ્લસ ન્યુટ્રોનની સંખ્યા 32. બરાબર. આમાં ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા પણ 16 છે જો તટસ્થ હોય તો. 16 ની જગ્યાએ 18 છે. અહીંયા ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા 18 છે, મતલબ તેણે 2 ઇલેક્ટ્રોન બીજા મેળવેલા જ છે. 16 પ્રોટોનની જગ્યાએ 16 પ્લસ 2 18 થયા, મતલબ એ 2 ઇલેક્ટ્રોન વધ્યા, તે 2 ઇલેક્ટ્રોન મેળવેલા છે. મતલબ 2 માઇનસ. આ સ્પીસીસ થઈ ગઈ. આ કઈ સ્પીસીસ દર્શાવે છે? તો તમે એના માટે આવી રીતે પ્રશ્નનો જવાબ લખી શકો છો. બીજું એક ઉદાહરણ લખું. પ્રોટોનની સંખ્યા 8, ન્યુટ્રોનની સંખ્યા 8, ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા 9.
તો એના માટે કઈ સ્પીસીસ હશે? પ્રોટોન 8 એટલે ખબર છે ઓક્સિજન, યસ. ન્યુટ્રોન 8 એટલે 8 + 8, અહીં મેં 7 લખ્યા, કોઈ પણ લખી શકાય કારણ કે ઓક્સિજનનો ઓક્સિજન 8, ઓક્સિજન 16 છે, 8 ઓક્સિજન 17 પણ જાણીતો છે. અહીંયા 8 જ રાખું છું, કોઈ પણ રાખો, નો પ્રોબ્લેમ. અત્યારે ઉદાહરણ બનાવવા માટે કાંઈ વાંધો છે નહીં. 8 ને 8 16. અહીંયા 1 ઇલેક્ટ્રોન વધારે છે, એનો મતલબ 1 ઇલેક્ટ્રોન એને મેળવેલો હશે. 1 ન કરો, જરૂર નથી. -1 કર્યું, એનો મતલબ માઇનસ નિશાની કરી, એનો મતલબ માઇનસ જ છે. તો આવા પણ તમે જાતે 4-5 ઉદાહરણ બનાવી શકશો. આશા રાખું છું કે તમે તે ઉદાહરણ પણ બનાવી શકશો. ઉદાહરણ બનાવવા માટે પહેલાં સ્પીસીસ લઈ લેવાની, પહેલાં કોઈ એક સ્પીસીસ ધારી લેવાની. દાખલા તરીકે 9 ફ્લોરિન 18 1 માઇનસ 9 દુ 18 ને 19. એકી માટે બમણાથી એક વધારે કરવાનો. એટલે આના માટે રકમ બનાવવાની. પહેલાં પ્રોટોનની સંખ્યા 9, ન્યુટ્રોનની સંખ્યા 10 અને ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા પણ 10. તો તેવી સ્પીસીસ કઈ હશે? આ સ્પીસીસ હશે. તો આવી રીતે તમે કોઈ પણ રકમ બનાવી શકો છો. આ પરમાણ્વીય ક્રમાંક અને દળ ક્રમાંક. તો પરમાણ્વીય ક્રમાંક એટલે પ્રોટોનની સંખ્યા અને દળ ક્રમાંક એટલે પ્રોટોન પ્લસ ન્યુટ્રોનની સંખ્યા. કારણ કે મોટા ભાગનું દળ પરમાણુના કેન્દ્રમાં એકત્રિત થયેલું હોય છે. તો એના માટેનો રુથરફોર્ડનો સિદ્ધાંત છે, એ પણ આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરોની અંદર જોઈશું. તો અહીંયા પરમાણ્વીય ક્રમાંક અને દળ ક્રમાંક. તો આશા રાખું છું કે તમે સમજી ગયા હશો. હજી એક ઉદાહરણ પ્રેક્ટિસ માટે લઉં. જાતે ઉદાહરણ બનાવતા આવડી ગયું મતલબ તમને માસ્ટરી આવી ગઈ, તમે તે વસ્તુને ફીલ કરી શકશો. અહીંયા એક ઉદાહરણ લઉં છું. યસ, એના માટે એક ઉદાહરણ, જાણીતું ઉદાહરણ લઉં. કેલ્શિયમનો પરમાણુ ક્રમાંક છે 20, 20 દુ 40 અને અહીંયા મેં લખ્યા 2+. આની અંદર પ્રોટોનની સંખ્યા 20, ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા થોડી વાર પછી જોઈએ. ન્યુટ્રોનની સંખ્યા 20માં કેટલા નાખો તો 40 થાય? 20, કારણ કે પ્રોટોન પ્લસ ન્યુટ્રોન બરાબર 40. આ 20 છે. 20માં કેટલા નાખો, કેટલા ઉમેરો, એટલે કેટલા ન્યુટ્રોન ઉમેરો તો 40 થાય 20. એટલે તમારે ન્યુટ્રોન પણ છે 20. તટસ્થમાં 20 હોય બરાબર છે, પણ આ 2+, એનો મતલબ 2 દાન કરી દીધા છે. 2 દાન કરી દીધા એટલે 2 ઓછા થયા, તો એ થઈ ગયા 18. ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા 18. તો આવી રીતે તમે પ્રેક્ટિસ કરી શકશો. ઓકે, ગુડ. નેક્સ્ટ આપણો ટોપિક છે સમભારિકો અને સમસ્થાનિકો. સમભારિકો અને સમસ્થાનિકો. સમભારિકો શબ્દ ઉપર બરાબર ભાર દિયો. સમભારિકો એટલે કે જેના સમાન ભાર હોય. સમભાર એટલે સમાન ભાર, એટલે કે દળ ક્રમાંક સમાન હોય. દળ ક્રમાંક સમાન હોય પરંતુ પરમાણ્વીય ક્રમાંક જુદા જુદા હોય. પરમાણ્વીય ક્રમાંક જુદા જુદા હોય તેવા તત્વોને એકબીજાના સમભારિકો કહે છે. દળ ક્રમાંક સમાન 6C14, 7 નાઇટ્રોજન 14. જોઈ શકો છો ઉદાહરણની અંદર દળ સમાન છે. ઉપર જે દર્શાવે છે તે દળ છે, નીચે દર્શાવે તે પરમાણ્વીય ક્રમાંક છે. તો શું કીધું આપણે ભાઈ સાહેબ? દળ ક્રમાંક સમાન છે, દળ ક્રમાંક સમાન અને પરમાણ્વીય ક્રમાંક જુદા જુદા છે. પરમાણ્વીય ક્રમાંક જુદા તેવા તત્વોને એકબીજાના સમભારિકો કહે છે. સમસ્થાનિકો આપણે આગળના લેક્ચરની અંદર કાર્બનિક રસાયણના પાયાના સિદ્ધાંતની અંદર જોઈ ગયા. પ્રોટિયમ, ડ્યુટેરિયમ, ટ્રિટિયમ. પરમાણ્વીય ક્રમાંક સમાન, સમસ્થાનિકો પરમાણ્વીય ક્રમાંક સમાન, એનો મતલબ સ્થાન સમાન. આધુનિક આવર્ત કોષ્ટકમાં સ્થાન ક્યારે સમાન હોય?
આધુનિક આવર્ત કોષ્ટક કોના આધારે, આવર્ત કોષ્ટકનો આધુનિક આવર્ત નિયમ શું છે? તો કે તેના પરમાણ્વીય ક્રમાંકના આવર્તનીય છે. એટલે કે પરમાણ્વીય ક્રમાંકને ધ્યાનમાં રાખીને ગોઠવણી કરેલી છે. સમસ્થાનિકો, સ્થાન સમાન છે. સ્થાન સમાન છે મતલબ શું સમાન છે? પરમાણ્વીય ક્રમાંક સમાન છે. દેખાય છે પરમાણ્વીય ક્રમાંક સમાન? તો એની અંદર શું જુદું છે? તમે આમાં કહી શકશો મને? પરમાણ્વીય ક્રમાંક સમાન છે તો આમાં જુદું શું છે? વેરી ગુડ, ન્યુટ્રોનની સંખ્યા જુદી છે. ન્યુટ્રોનની સંખ્યા જુદી જુદી છે. પરમાણ્વીય ક્રમાંક સમાન એટલે કે સ્થાન સમાન છે, પરંતુ ન્યુટ્રોનની સંખ્યા જુદી જુદી છે. એના માટે બીજું એક ઉદાહરણ લઉં. 6C12 6C13 જોઈ શકો છો પરમાણ્વીય ક્રમાંક સમાન, પ્રોટોનની સંખ્યા સમાન, પરંતુ પરમાણ્વીય દળ જુદું. પરમાણ્વીય દળ જુદું, પણ એ પરમાણ્વીય દળ કોના કારણે જુદું છે? ન્યુટ્રોનની સંખ્યા જુદી છે. અહીંયા એવું પણ લખી શકો પરમાણ્વીય દળ જુદું. પરમાણ્વીય દળ જુદું હોય છે. પ્રોટિયમ, ડ્યુટેરિયમ, ટ્રિટિયમ મોટા ભાગનું પ્રોટિયમના સ્વરૂપમાં જોવા મળે છે. આની અંદર પ્રોટોન, ન્યુટ્રોન, ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા કેટલી? આમાં પ્રોટોન, ન્યુટ્રોન, ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા કેટલી? આમાં કેટલી? આની અંદર કેટલી? વગેરે વગેરે તમે ઉદાહરણની અંદર લઈ શકો છો. સમસ્થાનિકો. ત્યાર પછી એક ઇંગ્લિશ વર્ડ છે, આપણી ટેક્સ્ટમાં નથી પણ ઘણી વખત પૂછી નાખતા હોય છે, આઇસોટોન. ટોન ફ્રોમ ન્યુટ્રોન. ટ્રોન, આઇસોટોન. આઇસો એટલે સમાન, જેમાં ન્યુટ્રોનની સંખ્યા સમાન હોય છે. જેમાં ન્યુટ્રોનની સંખ્યા સમાન હોય છે તેવા તત્વોને એકબીજાના આઇસોટોન કહે છે. ટોન ફ્રોમ ન્યુટ્રોન. ટોન, આઇસોટોન, ટોન ફ્રોમ ન્યુટ્રોન, મતલબ ન્યુટ્રોનની સંખ્યા સમાન. યસ, એના માટે ઉદાહરણ જોઈએ. 6C12 ઉદાહરણ લઉં. 6C13 7 નાઇટ્રોજન 14 7 નાઇટ્રોજન 14. બંનેની અંદર ન્યુટ્રોનની સંખ્યા મેળવી લઈએ. આમાં ન્યુટ્રોનની સંખ્યા 13 માંથી 6 ગયા 7, 14 માંથી 7 ગયા. આમાં પણ ન્યુટ્રોનની સંખ્યા કેટલી? 7. તો જેની અંદર ન્યુટ્રોનની સંખ્યા સમાન હોય તેવા તત્વોને એકબીજાના આઇસોટોન કહે છે. શું કહે છે? આઇસોટોન. તો ખાસ કરીને અહીંયા 3 મુખ્ય વર્ડ છે: સમભારિકો, સમસ્થાનિકો અને આઇસોટોન. આઇસોટોન. સમભારિકો કોને કહેવાય? વેરી ગુડ. સમભારિકો કોને કહેવાય? તો કે દળ ક્રમાંક સમાન, એટલે કે પરમાણ્વીય દળ સમાન. શબ્દ ઉપર જ ભાર દિયો, ગોખવાની જરૂર નથી. સમભારિકો, ભાર સમાન, પરમાણ્વીય દળ સમાન, પરંતુ પરમાણ્વીય ક્રમાંક જુદા જુદા હોય તેવા તત્વોને સમભારિકો કહે છે. આના માટે ઇંગ્લિશ શબ્દ છે આઇસોબાર. આના માટે શબ્દ છે આઇસોટોપ. આઇસોટોપ. સમસ્થાનિકો, સમભારિકો. તો અહીંયા સમભારિકો માટે બીજું એક ઉદાહરણ જોઈએ. આ બંને એકબીજાના સમભારિકો છે. 92 યુરેનિયમ 235. હવે અહીંયા આને રિલેટેડ થોડા પ્રશ્ન કરીએ કે આ 3 માંથી આપેલું ઉદાહરણ એકબીજાના નીચેનામાંથી શું કહી શકાય? પહેલો પ્રશ્ન છે 92 યુરેનિયમ 235 અને 92 યુરેનિયમ 238. આને એકબીજાના સમભારિકો, સમસ્થાનિકો કે આઇસોટોન કહેવાય. 3 અહીંયા ટોપિક છે. 92 યુરેનિયમ 200. ભાઈ સાહેબ, એના ભાર સમાન છે? નથી, તો સમભારિકો ન કહેવાય. સમસ્થાનિકો, હા, સ્થાન સમાન છે? છે સમાન સ્થાન. તો સમાન સ્થાન છે અને એની અંદર રહેલા માત્ર ન્યુટ્રોનની સંખ્યા જુદી છે. આમાં જે ન્યુટ્રોન હશે તેના કરતાં આમાં 3 ન્યુટ્રોન વધારે હશે.
ન્યુટ્રોનની સંખ્યા ગણવી હોય તો 235 - 92 કરી દો, તો આ એકબીજાના શું છે? સમસ્થાનિકો છે. સમસ્થાનિકો છે. સ્થાન સમાન છે. સ્થાન સમાન છે. ઓકે, નેક્સ્ટ ઉદાહરણ લઈએ. અહીંયા ઉદાહરણ માટે ઓક્સિજન 8, ઓક્સિજન 16, 7 નાઇટ્રોજન 16. આ બંને એકબીજાના સમસ્થાનિકો છે, સમભારિકો છે કે આઇસોટોન છે? સમભાર, ભાર સમાન છે, મતલબ આ એકબીજાના સમભારિકો છે. સમભારિકો છે. ઉદાહરણ લઈએ. આઇસોટોન માટે એક ઓર ઉદાહરણ વિચારીએ. 6C13, અહીંયા 6C13 લીધેલું છે, મેં લીધું 6C12 બરાબર છે 8 ઓક્સિજન 14. આ બંને એકબીજાના કેવા છે? અહીંયા તમને તરત ખબર પડી જશે સમસ્થાનિકો છે, અહીંથી ખબર પડી જશે સમભારિકો છે, પણ બંને જુદા જુદા છે. મતલબ એની અંદર કંઈક થોડું ઊંડું ઉતરવું પડશે. આમાં ન્યુટ્રોનની સંખ્યા 12 - 6 એટલે કે A - Z એટલે કે પ્રોટોન પ્લસ ન્યુટ્રોન છે, અને આ પ્રોટોનની સંખ્યા છે. બાદ કરી દો એટલે તમને ન્યુટ્રોનની સંખ્યા મળશે 6. અહીંયા ન્યુટ્રોનની સંખ્યા 14 - 8, અહીંયા પણ 6 મળી. ન્યુટ્રોનની સંખ્યા સમાન, તેને કહેવાય આઇસોટોન. આઇસોટોન તો બહુ જ સરળ ટોપિક છે. પરમાણ્વીય ક્રમાંક, પરમાણ્વીય દળ અથવા દળ ક્રમાંક. જનરલી દળ ક્રમાંક એટલે એક મોલ કોઈ પણનો દળ ક્રમાંક, જે અહીંયા આપણે દળ ક્રમાંક લખીએ છીએ, આનો મતલબ શું છે? એક મોલ કાર્બનમાં 14 ગ્રામ કાર્બન રહેલું છે. એક મોલ કાર્બન એટલે કેટલા ગ્રામ કાર્બન? 14 ગ્રામ કાર્બન. એક મોલ નાઇટ્રોજન, એક મોલ નાઇટ્રોજન, નાઇટ્રોજન N2 ના સ્વરૂપમાં હોય છે, પણ નાઇટ્રોજન એટલે અત્યારે N ગણવાનો. નાઇટ્રોજન એટલે 14 ગ્રામ નાઇટ્રોજન. એક મોલ નાઇટ્રોજનનો અણુ, આ નાઇટ્રોજનનો પરમાણુ છે. નાઇટ્રોજનનો અણુ એટલે N2 તો થશે 28 ગ્રામ. આ પણ ખૂબ જ મહત્વનું છે. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઘણી વધુ પ્રેક્ટિસ કરી શકીએ છીએ. ઘણી બધી પ્રેક્ટિસ કરી શકાય. તમે પણ વધારે ઉદાહરણ લઈ શકો છો, જાતે બનાવી શકો છો. એક ઉદાહરણ હું અહીંયા લઉં. 17 ક્લોરીન 35, 17 ક્લોરીન 35 અને 17 ક્લોરીન 37. મને કહીશો તમે કે આ સમસ્થાનિક છે, સમભારિકો છે કે આઇસોટોન છે? પહેલા નજર કરો, સમાન છે ભાર? ના. સ્થાન સમાન છે, મતલબ પરમાણુ ક્રમાંક સમાન છે? હા. તો આ ઉદાહરણ છે તમારું સમસ્થાનિકોનું. તો જુદા જુદા ઉદાહરણ લઈ શકાય, સમજી શકાય. મજાનો ટોપિક છે, ઇઝી ટોપિક છે, બધા જ સ્ટુડન્ટને આવડી જાય એવું છે. અહીંયા જ આ ટોપિકને વિરામ આપું છું. નેક્સ્ટ પીરિયડમાં મળશું, આગળ વધશું. થેન્ક યુ વેરી મચ.